नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताराणी मु विकी आपन स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेच अपडेट्स को। आज 3 अक्टोबर शुक्रवार आज दिन भरी बहुत गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही चलता नजर पकड़ा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध जदि आप प्रथम थर आम चैनल को आसते तेज सब्सक्राइब करेंगे। जब भिडियोटी भल लगी तेज लाइक करने को भूलें। नंबर 1 घोषणा है संसदर विभिन्न कमिटर अध्यक्ष दायित्व। बुधवार दिन संसदर विभिन्न कमिटर अध्यक्ष एवं सदस्य मानकर नाम को घोषणा करा जायछि। सांसद बैजयंत पंडा को सिलेक्ट कमिटी अध्यक्ष दायित्व दि जायछि। एहा सह से पुनर्गठित संसदीय स्टैंडिंग कमिटी मध्ये स्थान पाइछन्ति। भक्तहरी अर्थ कमिटी अध्यक्ष भाव नियुक्ति पाइछन्ति। सप्तगिरी उल्लाका को ग्राम्य उन्नयन कमिटी अध्यक्ष दायित्व दि जायछि। सांसद सुकांत प्राणीग्राही कृषि प्राणी संपद और खाद्य प्रक्रियाकरण कमिटी स्थान पाइछन्ति। जोगाजोग और प्रजुक्ति विद्या रवींद्र नारायण बेहेरा को सदस्य भाव ग्रहण करा जायछि। शिक्षा महिला शिशु युव और क्रीड़ा कमिटी सह सार और रासायनिक कमिटी संबित पात्र स्थान पाइछन्ति। नंबर 2 ओडिशा रणजी दल घोषित शुभ्रांशु सेनापति अधिनायक। क्रीड़ा 2025-26 ओडिशा रणजी टीम घोषणा करा जायछि। ओडिशा वरिष्ठ पुरुष चयन कमिटी सदस्य सौरजित महापात्र अवकाश खुंटिया और शुभ्रजित साहू को 3टी मैच 15 जणिया टीम घोषणा करिसेंति। टीम रे शुभ्रांशु सेनापति को अधिनायक भाव में चयन करा जायछि। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन संपादक संजय बेहेरा प्रेस विज्ञप्ति माध्यम यह जणाइछन्ति। सूचना योग्य रणजी ट्रॉफी क्रीड़ा सूची अनुसार ओडिशा और भदोदरा मध्य आसंता 15-18 तारिख में मैच खेल। बाराबाटी स्टाडियम रे मैच आयोजन हेबो। अक्टोबर 25 और 28 उत्तर प्रदेश कानपुर स्थित ग्रीन पार्क स्टाडियम रे ओडिशा द्वितीय मैच खेलिबो। एथिरे उत्तर प्रदेश को ओडिशा भेटिबो। सेहीपरि ओडिशा टीम परवर्ती मैच बाराबाटी रे खेलिबो। नवेम्बर 1-4 तारिख रे आंध्र प्रदेश को भेटिबो। ओडिशा टीम नवेम्बर 8-11 रे बिदरी, नवेम्बर 16-19 रे नागालैंड, 2026 जनवरी 22-25 रे तमिलनाडु और जनवरी 29 फेब्रुआरी 1 जाए झारखंड को भेटिबो। नंबर 3 ट्रम्प को नुआ गोटी चालना। मध्य प्राच्य रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आउ एक गोटी चालना करिसेंति। ट्रम्प घोषणा करिसेंति जदि कोनोसी देश कातार उपर आक्रमण करे ताहाले अमेरिका संपूर्ण देश विरोध रे सामरिक कार्यानुष्ठान करबाको पछाइबो नाही। ए नै एक निर्देशनामा उपर ट्रम्प हस्ताक्षर करिसेंति। ट्रम्प को यही नुआ गोटी चालना इजराइल को लक्ष्य करी करा जायछि। कारण कातार रे थिबा हमास मुखिया मानन को लक्ष्य करी इजराइल विमान जरिया रे मिसाइल मान करिथिला। गोटिए पटे गाजा रे शांति फेरे आनिबाको ट्रम्प इजराइल सह मिसी योजना प्रस्तुत करिसेंति। सेपटे कातार उपर आगो को आक्रमण न करिबाको यही नुआ निर्देशनामा जरिया रे इजराइल को चेतावनी दैछन्ति ट्रम्प। नंबर 4 परीक्षा केलेंकारी राजनीति। पुलिस एसआई परीक्षा केलेंकारी को नहीं तेजिला राजनीति। सरकार को टार्गेट कला बीजेडी। पुलिस एसआई परीक्षा केलेंकारी को नहीं बड़ स्काम अभियोग आनिला बीजेडी। सांबादिक सम्मेलन करी दल कहिछि मध्य प्रदेश व्यापक दुर्नीति परी ओडिशा रे दुर्नीति होइछि। आगरु केबे ओडिशा रे एपरी होई नथिला। एहा 200 कोटी टकार स्काम बोली कहिछि बीजेडी। नंबर 5 एसआई परीक्षा नहीं बीजेडी अभियोग उपर आईन मंत्री रखिले कड़ा जवाब। एसआई परीक्षा नहीं बीजेडी अभियोग उपर कड़ा जवाब रखिले आईन मंत्री। बीजेडी शासन समय रे विभिन्न पर्यायर प्रश्नपत्र लीक ठारू आरंभ करी लकली परीक्षार्थी धरा पड़िथिले। 24 वर्ष भितर केबे एक्शन नैछन्ति तार उत्तर आगे बीजेडी देउ। तांको समय रे सरकार और बीजेडी दल प्रोत्साहन रे परीक्षा दुर्नीति हेउथला। कहार निर्दिष्ट शिक्षानुष्ठान रे पाठ पढ़िले ही चाकरी निश्चित मिलुथला ताहा मध्ये ओडिशा लोक जानिछन्ति। बीजेपी सरकार आसिला पर किए गिरफ हेउछन्ति ताहा भी काहाको अछपा नाही। बीजेडी निजे आग 24 वर्ष शासन आत्मसमीक्षा करू तापर समालोचना करिवे। तेणु गप कहिबार किछि आवश्यकता नाही बोली आईन मंत्री कहिसन्ति। तदंत सरिले ही जणा पड़िबो कहार संपृक्त अछि। तेबे जहार भी संपृक्ति थिबो से जेते बड़ लोक हेउथांति ना काहेकि दंडित हेबे। हेले बीजेपी सरकार आसीबा पर स्थिति बदलिछि। परीक्षा परिचालना करथुवा संस्था गुड़िक ठीक ढंग परीक्षा करिबा पई दंड व्यवस्था मध्ये करा जायछि। जेल दंड और जरिमाना भली एक्शन जोगु भयर वातावरण मध्ये सृष्टि होइछि। गिरफ होइथिबा 117 जन पुलिस पदक्षेप फल रे गिरफ होइछन्ति। तेणु सरकार पूरा सजग अछन्ति। जदि कोनोसी दुर्बृत्त धरा पड़ुछि तेबे ताको दंड दिया बोली कहिसन्ति आईन मंत्री। नंबर 6 जेल गले 117 जन। पुलिस एसआई परीक्षा जालियाती मामला कोर्ट चालान हेले 117 जन।
पुलिस एएसआई परीक्षा जालियाती मामलें 117 जन को कोर्ट चालाण कराଯାଇଛି। गतकाली गिरफ 117 जन जमीन नामंजूर होबारु जेल पठाई दिया जाइछि। आहुरी 9 दलाल को अज्ञात स्थान में अटक रखी पचराउचरा करुछि पुलिस। तेबे रिमांड संपर्क केही मुह खोली नाहांती। पुरी, कटक, केन्द्रापड़ा, गंजाम, बालेश्वर, खोर्धा, ढेंकानाल, नयागढ़ भली 30 जिलार परीक्षार्थी एही मामलार छंदी होइछन्ति। गिरफ अभियुक्तों मध्य 114 परीक्षार्थी थिला बेले 3 दलाल जेल जाइछन्ति। सेमानଙ୍କ निकटरू 120 रु अधिक मोबाइल, आधार कार्ड, सैंपल प्रश्नपत्र, बायोडाटा और आहुरी किछि गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र पुलिस जब्त करिछि। बुधवार दिन तमाम सेमानଙ୍କୁ जरा करा जाइतिला बेले केही मुह खोली नथिले जणा पड़िछि। नंबर 7 आरसीबी को किनिबे कोविशील्ड टीका कंपनी। औषध कंपनी मालिक आधार पुनवाला किनिबे विराट को आरसीबी टीम। पूर्वतन आईपीएल मुख्य ललित मोदी आईपीएल फ्रांचाइज विक्रय घोषणा करने पर अनेक कल्पना जल्पना प्रकाश पाई। एवं जड़े कोटिपति जहां कंपनी कोविड टीका विकास कर गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला कोविशील्ड एक संभाव्य क्रय पर इंगित देइछन्ति। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीईओ आदर पुनवाला सोशल मीडिया एक पोस्ट कर अनुमान आरंभ कर पुनवाला आरसीबी किनिबाकू आग्रही होई पारंती। मीडिया रिपोर्ट अनुसार प्राय 1.5 लाख कोटी टंकार संपत्ति सहित आदर पुनवाला भारतर सबुठार बड़ चलचित्र प्रोडक्शन हाउस मध्य गोटे धर्मा प्रोडक्शन एक अंश हासिल करथिले। पुनवालांको एही पदक्षेप बहुत आलोचना सृष्टि करथिला। बुधवार पुनवाला फ्रांचाइज एक अंश किनिबाकू आग्रह प्रकाश करथिले जहा यूनाइटेड स्पिरिट्स मालिकाना जहा परे डीआईजीओ माध्यम आरसीबी मालिक से एक्स लिखिछन्ति। सठिक मूल्यांकन रे आरसीबी एक महान दल। रजत पाटीदार नेतृत्व में आरसीबी यही प्रतिष्ठित लीगर 28तम संस्करण फाइनाल में पंजाब किंग्स को परास्त कर प्रथम टाइटल जीति। नंबर 8 बंगोपसागर रे गभीर अवपात घंटा प्रति 13 किलोमीटर बेगर गति करुछि। पश्चिम केंद्रीय एवं संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपरे थिबा डीप डिप्रेशन ले सकाळे 6:30 रे परिणत होइछि। यह घंटा प्रति 13 किलोमीटर बेगर उत्तर उत्तर पश्चिम आड़ को गति करुछि। गुरुवार दिन 18.0 उत्तर अक्षांश एवं 85.6 पूर्व द्राघिमा निकट में केन्द्रित होइछि। यह गोपालपुर प्राय 160 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश कलिंगपट्टनम रु 170 किलोमीटर पूर्व ओडिशार पुरी ठारू 200 किलोमीटर दक्षिण में आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम ठारू 250 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व एवं ओडिशार पारादीप ठारू 280 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम रही। यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिग को गति कर अक्टोबर 2 तारिख राति सुधा गोपालपुर एवं पारादीप मध्य ओडिशा एवं संलग्न आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम कर संभावना रही पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। नंबर 9 चारिआडे भीषण वर्षा गजपति मोहनारे धसिला माटी। मोहनारे भूस्खलन गजपति मोहनारे लगाण वर्षा जो गजपति जिला मोहना ब्लॉक रो पापा एजु गाँ निकट घाटीर दुर्गम पहाड़ रे भूस्खलन होई माटी अतड़ा खसी। फल 20 रु अधिक गाँ को यातायात संपूर्ण ठप हो जाइछि। गतकाली ठारू अंचल रे तुहाकु तुहा वर्षा लगी रही। तेबे घटनास्थल में कौन प्रशासनिक अधिकारी पहुंची नथिबा बेले स्थानीय लोक निज उद्यम रास्ता सेवा करुछन्ति। लघुचाप वर्षा प्रभाव आज भोर गंजाम खलिकोट रे पवन सह प्रबल वर्षा होइछि। वर्षा फल गंजाम जिला भेजीपुर ठारू सुमंडल को संजोग करुवा मुख्य रास्तार कन्हैपुर निकट में एक विराट गछ पड़े रास्ता अवरोध होइछि। गाड़ी चलाचल संपूर्ण बाधाप्राप्त होइछि। नंबर 10 सर्वकनिष्ठ अरबपति हेले चेन्नईर अरविंद श्रीनिवासन। चेन्नई रे जन्मित अरविंद श्रीनिवास एबे एक नूतन माइल खुंट हासिल करछन्ति। से भारतर सबुठारु कम वयस्क अरबपति होइछन्ति। एही सूचना M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 रु मिलिछि। से 2022 रे एक एआई स्टार्टअप आरंभ करथिले जहा ताकू एबे सर्वकनिष्ठ अरबपति करिछि। श्रीनिवास प्रेप्लिसिटी एआई सीईओ एवं सह प्रतिष्ठाता। एही एआई प्लाटफॉर्म टीर लोकप्रियता एबे वृद्धि पाइबा सह एथिरे एबे 2.2 कोटी सक्रिय उपभोक्ता अछंती। रिपोर्ट अनुसार अरविंद श्रीनिवास को संपत्ति एबे मोट 21,190 कोटी रे पहुंची। तालिकार जेप्टर सह प्रतिष्ठाता कैबल्य बोहरा एवं
ପାଲିଚାଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଏବେ 358 ଜଣ ଅରବପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 1687 ଜଣ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ନମ୍ବର 11 ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିରୋଧରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାମଲା ଦାୟର କଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଷେକ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ ବିରୋଧରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡିଓର ଏକ ସିରିଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଛି। ରିଏଟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲାଟି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ AI ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ବଚ୍ଚନ ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ସ୍ୱର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଛବିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଆହୁରି ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ନମ୍ବର 12 ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ଆରପାରିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟକ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରା। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ଥିଲେ। ଆଜି ଦଶହରା ଦିନ ପ୍ରାୟ 4:15 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ 91 ବର୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ସେ ବାରାଣସୀ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟକ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଦେଇଛି। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜମଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ବାରାଣସୀର ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଆସିଲା ନନ୍ଦନକାନନର ନୂଆ ନିୟମ। ସକାଳ 8ଟାରେ ଖୋଲିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରେ ବନ୍ଦ ହେବ ନନ୍ଦନକାନନ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବଦଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଶୀତ ଋତୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ଦିନ ଯୋଗୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଖୋଲି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାର ନାରାୟଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତି ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 14 ICC ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ। ଭାରତର ବାମହାତୀ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ICC ପୁରୁଷ T20 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ 25 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି 931 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହା ଡେଭିଡ୍ ମାଲାନଙ୍କ 2020 ରେକର୍ଡ 1919କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କଠାରୁ 82 ପଏଣ୍ଟ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତିଲକ ବର୍ମା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ 44.85 ହାରରେ 314 ରନ୍ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ସାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ରିଶାଦ ହୋସେନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ସମାନ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଅପଡେଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସୋମ ଆୟୁବ ଏସିଆ କପ୍ରେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 162 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍, ସିରାଜଙ୍କୁ 4 ଓ ବୁମରାଙ୍କୁ 3 ୱିକେଟ୍। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରୁ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇପାରି ମାତ୍ର 162 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଫଳରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମାତ୍ର 12 ରନରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓ 20 ରନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଟ୍ୟାଗେରିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ ଓ ଜନ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ 8 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ୱିକେଟ୍ ପତନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରିଭସ୍ 32 ରନ୍ ଓ ସାଇ ହୋପ୍ 26 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରୋଷ୍ଟନ ଚେଜ୍ 24 ରନ୍ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡନ କିଙ୍ଗ 13 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 4ଟି, ବୁମରା
3ଟି ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇନଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତା ପୁଣି ଶୁଭିବ ମେସି ମେସି ନାରା। 14 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ ସମ୍ରାଟ ମେସି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମହାନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବକାଳୀନ ମହାନ ଖେଳାଳି 2025ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତକୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳର ଏକ ମହାନ ଦେଶ ବୋଲି ଲେଖି ପୁଣି ଭାରତ ଆସୁଥିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମେସି 2011ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଠାରେ ଭେନେଜୁଏଲା ବିପକ୍ଷରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଖେଳିଥିଲେ। ମେସି କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦେଶ। 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମେସି ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭାରତର ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଛି। ମେସି କହିଛନ୍ତି କି ଏଥର ଭାରତର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ମେସିଙ୍କ ଏହି 4 ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ପ୍ରଥମେ କୋଲକାତା ପହଞ୍ଚିବେ, ଏହାପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କୋଲକାତାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ମେସିଙ୍କ ସହ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ବାଚଚୁଙ୍ଗ ଭୁତିଆ ଓ ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍ ସାମିଲ ହେବେ। ନମ୍ବର 17 ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIADI ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦ୍ଧ ରହିବ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେୟ ହାର 1 ଅକ୍ଟୋବର 2028ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 50 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ସେବା ପାଇଁ UIDI ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାକ୍ରମେ 75 ଟଙ୍କା ଏବଂ 125 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 2028ରୁ ଏହି ହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ 75 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିରେ ନାମ, ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭଳି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ଯେପରିକି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟସ୍, ଆର୍ସି କିମ୍ବା ଫଟୋ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ 125 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 2025-2028 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 2028ରେ ନୂଆ ଦର ଘୋଷଣା ହେବ। ନମ୍ବର 18 ଖଡଗେଙ୍କ ହୃଦୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ବୁଧବାର ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଫଳ ପେସ୍ ମେକର ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଖଡଗେଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଲେ 2 ବିମାନ, ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଲା ବିପଦ। ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 2ଟି ବିମାନ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଲାଗାଡିଆ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ପାର୍କିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଉଭୟ ବିମାନର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 2ଟି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନର ଡେଣା ଅନ୍ୟ ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ଅଡିଓ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ପାଇଲଟମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ଓଡ଼ିଶାକୁ 4,601 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର। ଆଗାମୀ ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏକ ଅଗ୍ରିମ କିସ୍ତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ 1,01,603 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2025-26 ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ BEର 31.3%। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 4,601 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଧବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ 8,227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିହାରକୁ 10,219 କୋଟି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ 7,644 କୋଟି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ 7,976 କୋଟି ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ 6,418 କୋଟି ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନକୁ
6,123 କୋଟି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ 4,112 କୋଟି, ଓଡ଼ିଶାକୁ 4,601 କୋଟି, ତାମିଲନାଡୁକୁ 4,144 କୋଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ 3,705 କୋଟି ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ 3,360 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ, $500 ବିଲିୟନ ପାର କଲା ସମ୍ପତ୍ତି, ବନିଲେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି $500 ବିଲିୟନ ପାର କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ $300 ବିଲିୟନ ଏବଂ ପରେ $400 ବିଲିୟନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି $300 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ପରେ ଓରାକେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲାରୀ ଏଲିସନ୍, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22, 2,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଦେଲା ଆରବିଆଇ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ 2,000 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 2,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ପ୍ରଚଳନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନୋଟ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 5,884 କୋଟିରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମେ 2023ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ 3.56 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ତଥାପି ଏନେଇ ନୋଟ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି 2,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବେ ବି ଆଇନଗତ ଟେଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ବା ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 23, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଟେନସନ୍ ଖତମ। ଏବେ ଆଉ କଟିବନି ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସରେ ଚାଲିବ ଖାତା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ (MAB) ଜୋରିମାନା ଛାଡ଼ କରିଛି। ବୁଧବାର ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଏବେଠାରୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିଲେ ବି କୌଣସି ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନମ୍ବର 24, ଅନ୍ତ ହେଲା 5 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, ଚୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ଭାରତ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା 2025 ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୀତ ଋତୁ ସମୟରେ ସୂଚୀକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ଉଡ଼ାଣ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଭୟ ଦେଶର ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଏବଂ ସୀମା ବିବାଦ ପରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାରେ ଏହି ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ନମ୍ବର 25, ରାଜଧାନୀରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ମା'ଙ୍କ ଭସାଣୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 2ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା। ରାଜଧାନୀରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମା'ଙ୍କ ଭସାଣୀ। ସହରବାସୀ ଶହୀଦନଗର, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରିବେ ସାମୂହିକ ଭସାଣୀ। ଏଥିପାଇଁ 4ଟି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ କମିଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭସାଣୀ ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 2ଟା ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ। ଶହୀଦନଗର ଭସାଣୀ ପାଇଁ ରାଜମହଲରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦେଇ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା। ସେହିପରି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ସିଆର୍ପି ଛକଠାରୁ ଡିଏଭି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ଦେଇ ଶିରିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭସାଣୀ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନଠାରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଗାଡ଼ିକୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପାର୍ସ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବେ ସହରବାସୀ। ନମ୍ବର 26, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଖସିଲା ପଥର, 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ବାପ ପୁଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ପେଟକେ ଗାଁ ନିକଟ ବାମରା ପାହାଡ଼ର ଭୂସ୍ଖଳନ। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମାଟି ତଳେ ବାପ ପୁଅ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଓ ଉଦୟଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସେହିପରି ଗୁମ୍ଫା ବ୍ଲକର ଅଢ଼େଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି। ଫଳରେ ଅଢ଼େଇ ଗାଁ ଓ କୁସଜାନ୍ସି ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସେପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଖସିଲା ପଥର, ମାଡ଼ିଲା ଅତଡ଼ା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପଥର ମାଡ଼ି ଅତଡ଼ା ଖସିବାକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଲାଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଡୁମୁରିପୁଟ ଓ ଦାମନଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଟାଉନ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା କୋରାପୁଟ ଲାଇନ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଗଛ। ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣା କିରଣ୍ଡୁଲ ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କିରଣ୍ଡୁଲ ବିଶାଖାପାଟଣା ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ୱାଲଟିୟର ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ।